ہم بنگلہ دیش ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رین ہولڈ مسنر ایک مہم جو ہے۔ وہ جوانی میں بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کے خبط میں مبتلا ہو گیا، اور وہ دنیا کا واحد مہم جو تھا جس نے مہم جوئی کے ساز و سامان حتیٰ کہ آکسیجن کے بغیر دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے پہلا مہم جو ہے جس نے 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیاں سر کی تھی۔ مجھے چند برس پہلے اس کا ایک انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ یہ انٹرویو اس نے برسوں پہلے نیشنل جیوگرافک کو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے انکشاف کیا وہ جب تازہ مہم جوئی کے شعبے میں آیا تھا، اور وہ جب کوئی چوٹی سر کرنے جاتا تھا وہ دنیا جہاں کا سامان ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ مختلف قسم کے کپڑے بیگ میں ڈال لیتا تھا، وہ 5-6 قسم کے جوتے ساتھ لیتا تھا، وہ 10-20 کتابیں بھی پیک کر لیتا تھا، وہ ٹیپ ریکارڈر، کیسٹس اور وائلن بھی ساتھ لے لیتا تھا، اور وہ 2-3 قسم کے خیمے، کمبل، سلیپنگ بیگ اور دریاں بھی ساتھ رکھ لیتا تھا۔ وہ کئی برسوں تک یہ بندوبست کرتا رہا، لیکن پھر جب وہ زندگی میں پہلی بار ذرا سا بلند پہاڑ سر کرنے نکلا تو زندگی کے بارے میں اس کا زاویہ تبدیل ہو گیا۔ اس نے انٹرویو میں انکشاف کیا وہ جب پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو اسے محسوس ہوا اس نے اپنی برداشت سے زیادہ بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور وہ اس وزن کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے فالتو کمبل، اضافی سلیپنگ بیگ، دری اور وائلن ایک چٹان پر چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اسے باقی سامان بھی فالتو محسوس ہوا۔ چنانچہ اس نے کیسٹ ریکارڈر، ٹیپیں، کتابیں اور کھانے پینے کا اضافی سامان بھی راستے میں پھینک دیا۔ وہ مزید آگے بڑھا تو اسے محسوس ہوا وہ چوٹی سے زیادہ دور نہیں، لیکن اگر اس نے اپنا سامان مزید کم نہ کیا تو وہ چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے فوری طور پر باقی فالتو سامان بھی پھینک دیا۔ وہ مزید آگے بڑھ گیا، لیکن وہ جب چوٹی سے چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تو وہ تھک کر چور ہو گیا۔ چوٹی اب اس کی نظروں کے سامنے تھی، لیکن اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت اس کے پاس صرف 2 آپشن تھے، وہ چوٹی کو چھوئے بغیر واپس لوٹ جائے یا پھر وہ اپنا سارا سامان نیچے پھینک دے اور تنہا چوٹی تک پہنچ جائے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، اپنے کندھے سے سامان اتار کر نیچے رکھا اور چوٹی کی طرف چل پڑا۔ یوں اس نے زندگی کی پہلی بلند ترین چوٹی چھو لی۔ اس کا کہنا تھا چوٹی پر پہنچ کر اس نے سوچا تھا اس کی زندگی کا اصل مقصد چوٹی سر کرنا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ اپنے اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے مسائل میں الجھا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا دنیا یہ نہیں دیکھتی مہم جو نے کس برانڈ کے بوٹ پہن رکھے ہیں، اس کے پاس کتنی جیکٹس ہیں، وہ کتنے خیمے لے کر گھر سے نکلا ہے، اور وہ مہم جوئی کے دوران کیا کیا کھاتا رہا ہے۔ دنیا بس یہ دیکھتی ہے کیا مہم جو اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے جو وہ لے کر گھر سے نکلا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر انسان کا مقصد صاف اور شفاف ہو اور انسان نے اپنے ارادے کو اس مقصد کے ساتھ نتھی کر رکھا ہو تو انسان اسباب اور ساز و سامان کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا مقصد صاف نہ ہو تو وہ حالات اور اسباب میں الجھ جاتا ہے، اور یوں وہ زندگی کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ میں نے جب سے حکمران اتحاد کو الجھتے دیکھا ہے، مجھے اس وقت سے رین ہولڈ مسنر کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے پاکستان بڑی تیزی سے بنگلہ دیش ماڈل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو بنگلہ دیش ماڈل کے بارے میں بتاتا چلوں۔ بنگلہ دیش میں حکومت کا نظام باقی دنیا سے مختلف ہے۔ بنگلہ دیش میں 5 سال بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو سپریم کورٹ کے تازہ ترین ریٹائرڈ چیف جسٹس کو وہاں نگران وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو چیف ایڈوائزر کہا جاتا ہے۔
ये चीफ एडवाइजर हुकूमत संभालने के बाद 10 रुकनी काबीना बनाता है और ये काबीना 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा देती है। अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत थी और बेगम खालिदा जिया इस हुकूमत की वजीर आज़म थी। खालिदा जिया की हुकूमत खत्म हुई तो चीफ जस्टिस के एम हसन ने चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालना था, लेकिन बांग्लादेश की दूसरी बड़ी पार्टी अवामी लीग ने चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। चुनाचे चीफ जस्टिस ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदर अजूदुद्दीन अहमद चीफ एडवाइजर बन गए, लेकिन अवामी लीग ने उन्हें तस्लीम न किया। यूं बांग्लादेश में सियासी बहरान पैदा हो गया। अवामी लीग की लीडर हसीना वाजिद ने इल्जाम लगाया कि खालिदा जिया ने 5 साला इक्तदार के दौरान तहसील लेवल तक अपने वर्कर्स को सरकारी मुलाजमतें दी थीं और सदर से लेकर एसएचओ तक सब बीएनपी के वर्कर्स हैं। हसीना वाजिद ने इल्जाम लगाया साबिक हुकूमत ने वोटर लिस्टें तक अपनी मर्जी की तैयार की हैं। चुनाचे इन हालात में फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुमकिन नहीं। इल्जामबाजी के इस मुकाबले के दौरान बांग्लादेश में हंगामे शुरू हो गए। इन हंगामों के दौरान मुल्की हालात खराब हो गए, यहां तक कि 3 जनवरी 2007 को अवामी लीग ने अपनी 18 इत्तेहादी जमातों के साथ इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क में फसादात, घेराव, जलाओ और क्रैकडाउन शुरू हो गए। बांग्लादेश में आने वाले दिनों में हालात इतने खराब हुए कि फौज मुदाखलत पर मजबूर हो गई। फौज ने सदर को दबाया, जिसके नतीजे में सदर ने चीफ एडवाइजर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और फौज ने वर्ल्ड बैंक के एक साबिक मुशीर फखरुद्दीन अहमद को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फखरुद्दीन अहमद ने 12 जनवरी 2007 को इक्तदार संभाला और मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतसाब शुरू कर दिया। हुकूमत ने जुलाई 2007 में 2 लाख सियासतदान, सियासी वर्कर्स और सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए और इनसे करप्शन के अरबों रुपए बरामद कर लिए। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने सियासी निजाम को बेहतर बनाने के लिए खालिदा जिया और हसीना वाजिद को जबरदस्ती जिला वतन करने का ऐलान भी किया, लेकिन वो सियासी दबाव की वजह से इस ऐलान पर अमल दरामद ना कर सके। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 12 जनवरी 2007 से आज 24 अगस्त 2008 तक बांग्लादेश में केयर टेकर हुकूमत कायम है। इस हुकूमत को फौज की हमायत हासिल है और बांग्लादेश में दूर दूर तक इलेक्शन के आसार दिखाई नहीं दे रहे। हम अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बांग्लादेश की हुकूमत को देखें तो यूं महसूस होता है हम बड़ी तेजी से बांग्लादेश मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर यह सवाल सामने आता है, ये हालात पैदा किसने किए? हालात की इस खराबी का जिम्मेदार कौन है? हम हालात की गहराई में जाकर देखें तो हमें मानना पड़ेगा इस सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी के सर जाती है। आसिफ अली जरदारी ने 9 मार्च 2008 को समझौता किया और 30 अप्रैल को यह समझौता तोड़ दिया। 12 मई को वादा किया, वो तोड़ दिया और 5 अगस्त और 7 अगस्त 2008 को 2 तहरीरी मुआहदे किए और ये मुआहदे भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बज़ाहिर जजों को बहाल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे अब क्या होगा? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत से अलग हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, फाटा के अरकान और मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाएगी। 40 वजारतें तकसीम करेगी। MQM और मुस्लिम लीग काफ के हाथों ब्लैकमेल होगी। हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर-नवंबर तक खींच कर ले जाएगी और फिर हम बांग्लादेश में जा गिरेंगे। और बस यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी रेन होल्ड मिशनर की तरह अपने मकसद में वाज़े नहीं हैं। कुदरत ने उन्हें इस मुल्क का लीडर बनने का मौका दिया था, लेकिन वो गॉड फादर बन रहे हैं। वो लीडर की बजाय हुक्मरान बन रहे हैं। चुनाचे उन्होंने चोटी सर करने की बजाय सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वो भूल गए हैं तारीख सिर्फ लीडरों को याद करती है, सदरों और चेयरमैनों को नहीं।